نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم دوستو، آپ حضرات کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق حسنہ کے حوالے سے بھی بیان ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عالی اخلاق جس کے ذریعے سے ان کے بڑے سے بڑے دشمن ان سے متاثر ہو کر اسلام قبول کرتے تھے اور دائرہ اسلام میں داخل ہوتے تھے۔ آج بھی ایک ایسے شخص جو ابتدائے اسلام سے قبل قبول اسلام سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت دشمن تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہو کر دین میں داخل ہوئے اور اسلام کو قبول کر لیا، اور حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت جان کے دشمن تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 6 ہجری میں عرب و عجم کے بادشاہوں کو خطوط لکھے اسلام کی طرف دعوت دی۔ تو ان بادشاہوں میں قبیلہ بنو حنیف کے سردار یمامہ کے ثمامہ بن اوثال تھے۔ ان پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے طرف بھی خط روانہ کیا اور اسلام کی طرف اس کو دعوت دی، لیکن اس وقت اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کا انتہائی توہین آمیز لہجے میں اس کے ساتھ بہت غلط رویہ اپنایا، توہین آمیز، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان کے دشمن بن گئے، یہاں تک کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے وہ پہنچے تھے، لیکن اسی کے چاچا نے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی صحابہ کو اس نے شہید کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا تھا جہاں کہیں یہ شخص ملے اس کو قتل کریں۔ اور اس وقت یہ لوگ اپنی جاہلیت کے طریقے پر جاتے تھے، خانہ کعبہ میں رکھے بتوں کے کرتے تھے، پھر غیر اللہ کے ان بتوں کے نام پر جانور ذبح کرتے تھے۔ اس ارادے سے وہ نکل گیا، یمامہ سے نکل گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت صحابہ کو حکم دیتے تھے کہ رات کو پہرا دو۔ تو جو صحابہ کرام رات کو پہرا دیتے تھے ان کے ہاتھ یہ لگ گئے، انہوں نے اس کو گرفتار کر کے لایا، پہچانا نہیں، اور اس کو لا کر مسجد نبوی کے ستون سے باندھ لیا۔ جب ستون سے باندھا تو صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نماز پڑھانے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور ان سے مخاطب ہو کر کہا، پتہ ہے تم لوگوں نے کس کو گرفتار کیا ہے؟ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ ہمیں پتہ نہیں یہ کون ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ھذا ثمامۃ بن اوثال الحنفی، بنو حنیف کے سردار یمامہ والے ثمامہ بن اوثال ہے یہ۔ فاحسنوا اسارہ، اپنے قیدی کے ساتھ اچھے سلوک کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے اور وہاں گھر والوں سے کہا ان کے لیے کھانا بھیجو، اور اپنی اونٹنی سے ان کے لیے دودھ نکلوا کر ان کے لیے بھیجے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے، پوچھا کیا خیال ہے آپ کے ساتھ؟ اس نے کہا آپ کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہوں، ان تقتل زاد من وان تنعم علی شاکر، اگر آپ تک قتل کرنا چاہے تو آپ حق پر ہوں گے، کیونکہ میں نے آپ کے صحابہ کو مارا ہے۔ اگر آپ میرے اوپر احسان کر کے مجھے چھوڑے تو آپ میرے اوپر احسان کرنے والے ہوں گے، اور اگر آپ کا ارادہ مال کا ہے تو میں آپ کو مال پیش کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں فرمایا، تشریف لے گئے۔ اسی طرح 2 دن 3 دن اس طرح اس سے پوچھا، یہی جواب دیتے رہے وہ۔ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو
अतलिकू, इसको रहा करो। जैसे इसको रहा किया गया तो वो अब जंजीरों से खोल दिया गया। उसने अपनी सवारी को उठाया और चले गए। वहाँ बकी के करीब खजूरुम में बाग में एक कुआं थे, उससे उसने गुस्ल कर लिया। वहाँ से आकर उसने कलिमा पढ़ लिया और फिर कहने लगा, खुदा की कसम, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा मेरे दिल में किसी के लिए नफ़रत नहीं थी, लेकिन आज उससे ज़्यादा मोहब्बत मेरे दिल में उसके लिए है, किसी के लिए इतना नहीं है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि मैंने आपके सहाबा को शहीद किया है, कत्ल किया है, उसका क्या बदला है, क्या किसास है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल इस्लाम यहदिमु मा कान क़ब्ल, इस्लाम सबको मिटा देता है। कुफर में जो गुनाह किसी ने किया है, इस्लाम लाया, कबूल किया, सारे मिट गए। वो खुश हो गए। फिर उसने कहा, या रसूलल्लाह, मैं तो उम्रे के इरादे से निकला था, उम्रा करने के इरादे से, आप मुझे बताएं अब मैं क्या करूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप मक्का चले जाए, वहाँ उम्रा अदा करें। इस्लामी के तरीके के मुताबिक इसको उम्रा का तरीका सिखाया। फिर ये तशरीफ़ ले गए। तशरीफ़ ले गए तो दाखिल होते ही इसने लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत, ये तलबिया पढ़ने लगे। तो फरमाते हैं, फ़कान अव्वल मुस्लिमिन अला ज़हरिल अर्द दखल मक्का मुलब्बिया, ये पहला शख्स था जो मक्के में तलबिया पढ़ते हुए दाखिल हो गया। जैसे उसकी आवाज़ वहाँ मक्का के कुफ़ार मुशरिकीन ने सुने तो वो उस पर टूट पड़े, उसके तरफ लपके। उसने और आवाज़ से पढ़ा तलबिया और लब्बैक अल्लाहुम्मा लक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। एक शख्स ने तीर मारना चाहा, उसको शहीद करना चाहा। दूसरे ने कहा, ऐसे न करो, ये वो शख्स है, इसको पहचानते नहीं हो, ये सुमामा है यमामा का, वहाँ से हमारे गल्ले आते हैं, हमारे लिए गल्ला आता है, उस पर ये पाबंदी लगाएगा, ऐसा नहीं करो। फिर उसने उन कुफ़ार के सामने, मुशरिकीन के सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए तरीके के मुताबिक उम्रा अदा किया। उसके बाद फिर जानवर ज़बह किया अल्लाह के लिए उस इस्लामी तरीके के मुताबिक। फिर उसने कहा, आप लोग इस्लाम को कबूल करो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करो, नहीं करते हो तो मैं तुम पर इक़्तिसादी पाबंदी लगाऊंगा और तुम्हारे गले को बंद कर दूँगा। वो चले गए यहाँ से। फिर वहाँ उन्होंने पाबंदी लगाया गले पर और फरमाते, यज़रिबुल हिसार अल इक़्तिसादी अला कुरैश, इक़्तिसादी पाबंदी लगाने वाला पहला शख्स कुरैश पर। अब कुरैश ज़ाहिर है, जब किसी जगह से कोई चीज़ नापैद होता है, फिर उस मुल्क में महंगाई होता है, इस वहाँ महंगाई हो गई और उनके लिए बिल्कुल भूख ने आके उनको घेरा। तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़त लिखा कि आप सिला रहमी करते थे, आपने सिला रहमी छोड़ दिया है, आप हमारे बड़ों को कत्ल से मारते हो, जिहाद करके कत्ल से करके मारते हो, और छोटों को भूख। इस तरह सुमामा बिन उसाल ने हमारे गले पर पाबंदी लगाया है, हमारे लिए कोई पैदावार नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुमामा को हुक्म दिया कि आप इक़्तिसादी पाबंदी न लगाओ और तिजारत उनको करने दो, उनकी माल तरफ माल भेज दो, गल्ले भेज दो, उनके रोज़ी पर पाबंदी नहीं लगाओ, उन पर इक़्तिसादी और मुआशी पाबंदी नहीं लगाओ। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला अखलाक का मिसाल है और ये इस्लाम के लिए एक उसूल है कि अपने दुश्मनों के लिए, लेकिन उन पर इक़्तिसादी पाबंदी नहीं लगाया। उसके बाद फिर सुमामा बिन उसाल हमेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मुसैलमा कज़्ज़ाब उनके कबीले में से था, उसने जब नबूवत का झूठा दावा किया, उनके मुकाबले में ये सद्द सिकंदरी बन गए। उनके मुखालिफ डट के खड़े रहे, अपने लोगों को कहा इसको नहीं मानना, ये झूठा है, नबी एक होता है, दो नबी एक साथ जमा नहीं हो सकते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है। फिर कुरान की आयतें पढ़ते थे, कहता था ये कुरान
اس طرح ہے، یہ کسی اور پر نہیں اترتا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے، اس طرح وہ اپنی ساری زندگی اسلام کے لیے قربان کرتے رہے۔ تو میرے محترم دوستو، یہ پہلا صحابی تھا جس نے خانہ کعبہ میں داخل ہوتے ہوئے تلبیہ پڑھا اور قریش پر اس نے پابندی لگائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا کہ اقتصادی پابندی مت لگاؤ۔ یہ وہ شخص ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہوا اور اسلام میں داخل ہو گیا۔ اس لیے ہمارے نبی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق عالیہ تھا، ان کے اخلاق سے لوگ متاثر ہو کر اسلام میں آئے۔ تو ایک صحابی کا واقعہ تھا، میں نے آپ حضرات کے سامنے اس کا تذکرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اعلیٰ اخلاق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔